Hello students, we have completed the first unit and the grammar part. I hope you understand it very well. Today we are going to second unit. The title is Games and Sports. Games and Sports. In this unit there are three readings. Reading A, True Height. Reading B, What is a Player? It is a poem. Reading C, VVS Lakshman, very special. It is in the form of an interview. ఒక విలేఖరి వివిఎస్ లక్ష్మణ్ను ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్, హియర్ ఈస్ the title of the unit, Games and Sports. I will begin the lesson with a photo. Here it is the photo. What is written in this photo? Dream, and dream high. For dreams lead to thoughts. కలలు కను గొప్పగా కలలు కను. ఆ కలలే ఆలోచనలు పోతాయి. ఆ ఆలోచనలే కార్యరూపంలోనికి తీసుకురావాలి. డ్రీమ్ అండ్ డ్రీమ్ హై. కలలు కనాలి, గొప్ప కలలు కనాలి. చిన్నగా ఉండాలనుకోకూడదు, కానీ కలలు గొప్పగా ఉండాలి. ఆ డ్రీమ్స్ ఆలోచనలుగా తీసుకురావాలి. డ్రీమ్స్ లీడ్ టు థాట్స్ and the thoughts lead to action. This saying is said by Abdul Kalam. He was a great scientist. He was in Tamil Nadu. In his primary education, he faced so many troubles, but he overcome them and dreamed to become a great scientist. That is his dream. He succeeded in his dream. Later, he became the President of India. Here, there are 4 questions. What does the quotation? The quotation says, according to your opinion. What is your opinion? కలలు కంటే సరిపోతుందా? గొప్పవాళ్ళు కావాలనుకోవటంలో తప్పు లేదు. దాన్ని ఆలోచన రూపంలో పెట్టాలి. దానికి తగ్గట్టుగా మనం కృషి చేయవలసింది. అకార్డింగ్ టు మై ఒపీనియన్, ద కొటేషన్ ఎక్స్ప్రెస్ అబౌట్ సమ్ డిటర్మినేషన్ అండ్ డెడికేషన్ టు బికమ్ ఏ గ్రేట్ పర్సన్. సెకండ్ క్వశ్చన్, ఈజ్ ఇట్ ఎసెన్షియల్ టు డ్రీమ్ హై? గొప్పగా కలగనటం అవసరమా? ఎస్, ఎవ్రీ మ్యాన్ షుడ్ dream high. He wanted to become he should want to become a character or a great officer, a government employee. How can anyone make one's dream come true? మరి ఆ కలలు నిజం ఎప్పుడవుతాయి? When he works hard. There must be dedication and determination to fulfill his dream. He had to think to win the success, to get the success. What is your dream in life? Students, you have to dream yourself. What is your ambition? What is your desire in your future life? మరి పెద్దవాళ్ళైతే ఏం కావాలనుకున్నారు? టీచర్ కావాలనుకున్నారా? డాక్టరా? ఇంజనీరా? లేక సాధారణ వ్యక్తిగా ఉండిపోతారా? మరి గొప్ప జీవితం కోరుకోవటం లేదా? కోరుకోవాలి.
Have you ever heard of a child with special needs becoming ఏ ఛాంపియన్? ఇలా చిన్నపిల్లలుగానే గొప్ప కళలు కన్నా వ్యక్తుల కథలమైనా మీకు తెలుసా? చిన్నప్పట్లో చాలా ఇబ్బందులు పడి పెద్ద అయిన తర్వాత గొప్పవాళ్ళు అయ్యారు. ఇలాంటి కథలు చిన్నపిల్లలు మీకు తెలియదు. సరే, నేను ఒక కథ చెప్తాను. చర్చిల్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఉన్నాడు. చిన్నప్పుడు అతను చాలా వీక్గా ఉండేవాడు. నదిలో పడి ఈత కొలంలో అతను మునిగిపోయి చావు బ్రతుకుల్లో ఉంటే వాళ్ళ తోటమాలి రక్షించి చేశాడు. అప్పుడే చనిపోయి ఉండాల్సింది, కానీ తోటమాలి కొడుకు సహాయంతో బ్రతికాడు. చర్చిల్ వాళ్ళ నాన్న ఇద్దరిని సమానంగా చదివించాడు. తర్వాత చర్చిల్ రష్యాకు ప్రధానమంత్రి అయ్యాడు. ఆ తోటమాలి కొడుకు గొప్ప డాక్టర్ అయ్యాడు. చిట్ట చివరి వరకు చర్చిల్ ఆరోగ్యాన్ని చూస్తూ ఉండేవాడు. చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఈ చర్చిల్ అనారోగ్యంగా ఉండేవాడు. సో we have to learn that every man should have determination and dedication to overcome difficulties. In the lesson, in the 10th class lesson, there was a boy. His name was Nick. He had no hands and legs. In the beginning, he wanted to make a suicide. Later, on reading a newspaper, he realized the way of God. He thought that God made those disabled persons to give some encouragement to other disabled. He overcome his deformity, disability, and became a world famous motivator. There is another woman, Sudha Chandran. She lost her leg, but she continued dancing. Another woman, Helen Keller. She was deaf, dumb, and blind also. Guddidi, Chevitidi, Mugadi. She determined to overcome her disability and became a famous lecturer. That is the story. Now we go to the lesson. The lesson name is True Height. True height means నిజమైన ఎత్తు. గెలుపు అందరికీ రావచ్చేమో, ఆ గెలుపులో కూడా గొప్పతనం ఉంటుంది. అన్నీ బాగున్న వ్యక్తి పరిగెత్తి గోల్డ్ మెడల్ సాధించడం ఒక ఎత్తు అయితే, ఒక గుడ్డివాడు రన్నింగ్ రేసులో పాల్గొని ఏమి కనిపించకపోయినా గుర్తుల మీద రన్నింగ్ రేసులో ఫస్ట్ ప్రైజ్ వస్తే అది ఎంత గొప్ప విజయము. అదే కదా నిజమైన విజయంగా మనం చెప్పొచ్చు కదా, అదే ఉన్నత స్థాయి అని మనం అనుకోవచ్చు. అలానే దిస్ స్టోరీ టాక్స్ అబౌట్ ద ఫీలింగ్స్ ఆఫ్ అన్ అథ్లెట్. ఒక ఆటగాడి గురించి నేను మీ పాఠంలో బిగించేస్తున్నాం. దిస్ స్టోరీ టాక్స్ అబౌట్ ద ఫీలింగ్స్ ఆఫ్ అన్ అథ్లెట్. అథ్లెట్ మీన్స్ స్పోర్ట్స్ మ్యాన్. He pursues his dream. He completed his dream. Read about a nerve-wracking day in Michael Stone. His name is Michael Stone. His life is a nerve-wracking day. అతని జీవితంలో ఒకరోజు గగురుపాటు కలిగించే నరాలని ఉప్పొంగిపోయేటట్టుగా ఉండే పరిస్థితి. As he prepares to take the ultimate test of his sports career, తన ఆటల పోటీల్లో పెద్ద విజయాన్ని సాధించడం, అతి గొప్పదైన విజయాన్ని సాధించడం. ఇట్ ఈస్ యాన్ వ్యూ ఇన్స్పైరింగ్ అచీవ్మెంట్. చూడదగినటువంటి మరి ప్రేరణ కలిగించేటటువంటి విజయం అవుతుంది. దట్ విల్ లీవ్ యూ బ్రీత్లెస్. ఈ కథ వింటే గాలి కూడా పీల్చకుండా అలానే వినాలనిపిస్తూ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ స్టోరీ
you have to follow. Here it is a game 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. In this manner, a player took a stick and make a running and jump over a height that is called pole vaulting. రెండు కర్రల మధ్య మీద అడ్డంగా కర్ర పెడతారు, దాన్ని తగలకుండా అవతలకి దూకాలి. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ పోల్ వాల్టింగ్. రెండు పోల్స్ ఉంటాయి, మధ్య అడ్డంగా పెట్టినటువంటి కర్రను వాల్టింగ్ జంప్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ ద గేమ్ ఆఫ్ పోల్ వాల్టింగ్. Now we go to the first paragraph. His palms were sweating. Palms, అరిచేతులు కాళ్ళు, were sweating, చెమట పడుతున్నాయి. ఎవరి అరిచేతులు కాళ్ళు చెమట పడుతున్నాయి? మైఖేల్ స్టోన్. The hands and legs of Michael Stone were sweating. He needed a towel to dry his grip. చేతిలో జారిపోయే ప్రమాదం ఉంది, మరి కర్ర పట్టుకోవాలి కదా, చెమట ఉంటే కష్టం కదా, అందుకని he needed a towel to dry his grip. Why did he need a towel? His palms were sweating, so he wanted to dry his grip, so he needed a towel. Here one question: why did he need a towel? Another question: what did he need to dry his grip? చేతిలో ఉన్న చెమటను స్వెట్టింగ్ను పోగొట్టుకోవడానికి ఏమవసరం అతనికి? he needed a towel. Here two questions అన్నమాట. he needed a towel to dry his grip. First question: what did he need a towel? He needed a towel to dry his grip. In this manner we have to make a question and answers. A glass of ice water quenched his thirst. Quench means satisfy his thirst. Ice water తాగాడు. Quench means drank to his thirst, but hardly cooled his intensity. నీళ్లు తాగినా కూడా అతని దప్పిక పోలేదు. అతని దప్పిక అది కాదు, గెలుపు సాధించాలనేటువంటి తీవ్ర తపన ఉంది. మామూలు దప్పిక అయితే నీళ్లు తాగితే పోతుంది, అతని తపన ఇంటెన్సిటీ, హిస్ డిజైర్ does not cool. Hardly cool means did not cool. The astroturf he sat on was as hot as the competition. అతను ఒక అరుగు మీద కూర్చున్నాడు. ఆ అరుగు ఎలా ఉంటుందంటే గడ్డితో చేసినటువంటి అరుగు, దాని మీద కూర్చున్నాడు. అది ఎంతో వేడిగా ఉంది. ఎలా ఉందంటే కంపారిటివ్ చేస్తున్నాడు, యాజ్ హాట్ యాజ్ ద కాంపిటీషన్. He faced today at the National Junior Olympics. The game was in the part of National Junior Olympics. He was participating National Junior Olympics. The pole was set at 17 feet. 17 అడుగుల ఎత్తున ఇచ్చాడు. మనిషి 5.5 ఉంటాడు, మరి ఎగిరి 17 అడుగులు ఎగరటం ఎంత కష్టం. That was 3 inches higher than his personal best. అతను ప్రాక్టీస్ చేసింది ఆలోచిస్తే ఇప్పటిదాకా అతను 16 అడుగుల 9 ఇంచెస్ వరకు వచ్చాడు. ఒక ఫీట్కు 12 ఇంచెస్ ఉంటాయి. 16.9 ఇంచెస్ వరకు ఎగిరాడు. అతనికి పర్సనల్ బెస్ట్ అది. కానీ ఈ రోజున 17 అడుగుల ఎత్తున
పోల్ ఏర్పాటు చేయబడింది. మైఖేల్ స్టోన్ కన్ఫ్రంటెడ్ ద మోస్ట్ ఛాలెంజింగ్ డే ఆఫ్ హిజ్ పోల్ వాల్టింగ్ కెరియర్. అతని పోల్ వాల్టింగ్ కెరియర్లోనే ఇది గొప్ప మలుపు. ద స్టాండ్స్ వర్ స్టిల్ ఫిల్డ్ విత్ అబౌట్ 20,000 పీపుల్. చుట్టూ చూసేవాళ్ళు. స్టాండ్స్ మీన్స్ గ్రౌండ్. ద గ్రౌండ్, క్రికెట్ గ్రౌండ్ అంటాం కదా, దాంట్లో బెంచీలు వేసినట్టుగా ఎత్తుగా ఉంటాయి, వాటిని స్టాండ్స్ అంటారు. ద స్టాండ్స్ వర్ స్టిల్ ఫిల్డ్ విత్ 20,000 పీపుల్. ఆ అరుగుల మీద కూర్చొని 20,000 మంది ఆతృతగా ఏం జరుగుతుందో చూద్దామని ఉన్నారు. ఈవెన్ దో ద ఫైనల్ రేస్ హ్యాడ్ ఎండెడ్ యాన్ అవర్ ఎర్లియర్. కొన్ని ఆటలు అన్నీ ముగిసిపోయాయి, పోల్ వాల్టింగ్లో ఇదొక్కటే మిగిలింది. జనాలు అంతా ఇక్కడికే వచ్చారు. ద పోల్ వాల్ట్ ఈస్ ట్రూలీ ఏ గ్లామరస్ ఈవెంట్ ఆఫ్ ఎనీ ట్రాక్ అండ్ ఫీల్డ్ కాంపిటీషన్. In your examination, this sentence may come as a question. What is the pole vaulting? You have to write, the pole vaulting is truly a glamorous, ఎంత అట్రాక్టివ్గా ఉంటుంది. The track is also very good. It is a field competition. The sportsman means the player combines the grace of gymnastic, బాగా ఎగరగలిగినటువంటి అనుభవం ఉండాలి, ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి, విత్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ఏ బాడీ బిల్డర్, బరువు బాగా పట్టగలిగినట్టు వెయిట్ లిఫ్టర్గా కూడా ఉండాలి. పోల్ వాల్టింగ్ ఆల్సో హ్యాజ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఫ్లయింగ్. ఊరికే బాగా లావ్ అయిపోతే ఎగరలేడు, మళ్ళీ దాన్ని కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలి. అండ్ ద థాట్ ఆఫ్ ఫ్లయింగ్ యాజ్ హై యాజ్ ఏ 2-story బిల్డింగ్. 2 అంతస్తుల భవనం ఎత్తు ఎగరాలి. ఒక భవనం 9 అడుగులు 10 అడుగులు ఉంటుంది, మరి 17 అడుగులు అంటే 2 అంతస్తుల భవనం ఎత్తు కర్ర సహాయంతో ఎగరాలి. ఈజ్ అ మెరీ ఫ్యాంటసీ టు ఎనీవన్ వాచింగ్ సచ్ యాన్ ఈవెంట్. దీన్ని చూడటం చాలా అదృష్టంగా భావిస్తారు. టుడే it is not only Michael Stone's reality and dream, it is his quest. అది సాధించడం గొప్ప అతని తపనే, అది అతని జీవిత ఆశయమే. అది క్వెస్ట్ మీన్స్ స్ట్రాంగ్ డిజైర్. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ మైఖేల్ కుడ్ రిమెంబర్, తన గురించి చెప్తున్నాడు, he had always dreamed of flying. చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఎగరాలి, గొప్ప పేరు తెచ్చుకోవాలి అని. మైఖేల్స్ మదర్ రెడ్ హిమ్ న్యూమరస్ స్టోరీస్ అబౌట్ ఫ్లయింగ్. వాళ్ళమ్మ చిన్నప్పుడే గాల్లో ఎగిరే గరుత్మంతుడు, ఆంజనేయుడు కథలు చెప్పేది. మైఖేల్స్ మదర్ రెడ్ హిమ్ న్యూమరస్ మీన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టోరీస్ అబౌట్ ఫ్లయింగ్ ఇన్ ద ఎయిర్ వెన్ హీ వాజ్ గ్రోయింగ్ అప్. పెరుగుతున్న కొద్దీ ఆ కథలను చక్కగా చెప్పేది. హర్ స్టోరీస్ వర్ ఆల్వేస్ ద వన్స్ దట్ డిస్క్రైబ్డ్ ద ల్యాండ్ ఫ్రమ్ ఏ బర్డ్స్ ఐ వ్యూ. నేల మించి ఆకాశంలో ఎగురుతున్న పక్షిని చూడటం నేర్పింది. చూడు ఆ పక్షి ఎంత గొప్పగా ఎగురుతుందో చూడు, నువ్వు కూడా అంత గొప్పవాడి కావాలిరా. షీ ఎంకరేజ్డ్ her excitement and passion for details made Michael's dream full of color and beauty. గరుత్మంతుడు వాళ్ళ అమ్మ కోసం ఎంత చేశాడు, ఇంద్రుడిని జయించి అమృతాన్ని తీసుకొచ్చి ఎంత గొప్ప పనులు చేశారా, నువ్వు కూడా ఆ గొప్పవాడి కావాలి. మైఖేల్ హ్యాడ్ దిస్ వన్ రికరింగ్ డ్రీమ్. అతనికి ఒక రకమైన కళ. రికరింగ్ మీన్స్ కమింగ్ అగైన్ అండ్ అగైన్, వస్తున్న కళ మళ్ళీ వస్తుంది. హీ వుడ్ బి రన్నింగ్ డౌన్ ఏ కంట్రీ రోడ్. బాగా మట్టి నేల, కంట్రీ మీన్స్ విలేజ్, విలేజ్ రోడ్లు రాళ్ళు రప్పలు ఉంటే ఆ రోడ్ల మీద పరిగెత్తుతున్నట్టుగా కళలు వచ్చేవి. హీ కుడ్ ఫీల్ ద రాక్స్ అండ్ చిప్స్ ఆఫ్ డర్ట్ అట్ హీజ్ ఫీట్.
అలా పరిగెత్తుతున్నప్పుడు రాళ్ళు తగిలి దెబ్బలు తగలటం. చింగ్స్ ఆఫ్ డస్ట్, దుమ్ము చెత్త కుప్పలు కుప్పలుగా. చింగ్స్ ఆఫ్ డస్ట్ మీన్స్ లాట్ ఆఫ్ డర్టీ థింగ్స్ అట్ హీజ్ ఫీట్, వారి కాళ్ళకు అంటుకుపోయినట్టు. యాజ్ హీ రేస్ డౌన్ ద గోల్డెన్ లైన్ వీట్ ఫీల్డ్స్ గోధుమ పొలాల్లో పరిగెత్తుతున్నట్టుగా కలర్ వచ్చేది. హీ వుడ్ ఆల్వేస్ అవుట్ రన్ ద లోకోమోటివ్స్ మీన్స్ ట్రైన్లు వెంట పోతూ ఉంటే వాటితో సమానంగా పరిగెత్తుతున్నట్టు కలలు కనేవాడు. హీ వుడ్ బిగిన్ సోరింగ్ లైక్ యాన్ ఈగల్, ఆకాశంలో మరి డేగలాగా. ఈగల్ మీన్స్ డేగ, గద్ద, దానిలాగా ఎగురుతున్నట్టు కలలు కనేవాడు. వేర్ హీ ఫ్లూ వుడ్ ఆల్వేస్ కోయిన్సైడ్ విత్ హీజ్ మదర్ స్టోరీస్, ఆ ఎగురుతూ వాళ్ళ అమ్మ చెప్పిన కథల్లో లాగా ఉన్నట్టు ఫీల్ అయ్యేవాడు. హిస్ డాడ్ ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ వాజ్ నాట్ ఏ డ్రీమర్, వాళ్ళ అమ్మ ఎప్పుడు ఇట్లాంటి కథలు కథలు చెప్పేది, కానీ వాళ్ళ నాన్న అలాంటి వాడు కాదు. అతను చాలా నిజాయితీపరుడు, సత్యవాది. ఏంటో అతను చూద్దాం. హిజ్ నేమ్ వాజ్ బెర్ట్ స్టోన్. బెర్ట్ స్టోన్ వాజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ మైకేల్ స్టోన్. హీ వాజ్ ఏ హార్డ్ కోర్ రియలిస్ట్. సత్యవాది, కలలు కంటం కాదు, వాటిని స్వీకృతి చేయాలి, జయించాలి, సాధించాలి అనుకునేవాడు. హీ బిలీవ్డ్ ఇన్ హార్డ్ వర్క్, ఊరికనే అనుకోవటం కాదు, కష్టపడి అనుకున్నది సాధించాలి. అండ్ స్వెట్, చెమటోడ్చాలి. హిజ్ మోటో ఈజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ సంథింగ్, నీవు ఏదైనా కావాలనుకుంటే వర్క్ ఫర్ ఇట్, డోంట్ టేక్ రెస్ట్, డూ ద వర్క్ డే అండ్ నైట్ అండ్ ట్రై టు విన్ ద సక్సెస్, ట్రై టు గెట్ ద సక్సెస్. ఫ్రమ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 14 మైకేల్ డిడ్ జస్ట్ దట్. 14 years వరకు అలానే చేస్తూ ఉన్నాడు. హీ బిగాన్ ఏ వెరీ కేర్ఫుల్ regimented weight lifting program. Regimented means a planned weight lifting program. బరువు మొయ్యాలని చెప్పి ఒక్కసారి 100 కేజీలు మొయ్యకూడదు. 20 కేజీలు, 25 కేజీలు, 30 కేజీలు రోజు రోజుకు పెంచుకుంటూ శరీరాన్ని బరువు ఎత్తడానికి చేయాలి. రెజిమెంటెడ్ మీన్స్ ప్లాన్డ్ ప్రోగ్రామ్. హీ వర్క్డ్ అవుట్ ఎవ్రీ అదర్ డే విత్ వెయిట్స్. ఒకరోజు బరువులు ఎత్తుతాడు. విత్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రన్నింగ్ వర్క్ ఆన్ ఆల్టర్నేట్ డేస్. ఒకరోజేమో రోడ్ల వెంట వేగంగా పరిగెత్తడం అలవాటు చేసుకున్నాడు. ద ప్రోగ్రామ్ వాజ్ కేర్ఫుల్లీ మానిటర్డ్ బై మైకేల్స్ కోచ్, ట్రైనర్ అండ్ ఫాదర్. His coacher was his father. What was his name? Bert Stone. Here in this lesson we get two names. One is Michael Stone and another person is Bert Stone. Bert Stone was the father of Michael Stone. Michael Stone was the son of Bert Stone. Who was the trainer of Michael Stone? His father Bert Stone was the trainer of Michael Stone. Michael's dedication, determination and discipline 3Ds అంటారు వీటిని. దానికోసం పట్టుదల ఉండాలి, దానికోసం మిగతా పనులన్నింటినీ త్యాగం చేయాలి, క్రమశిక్షణ కలిగి ఉండాలి. వాజ్ ఏ కోచెస్ డ్రీమ్, ఇలా ఉండాలని అప్పుడు బెర్ట్ స్టోన్ used to say to Michael Stone. Now we can move to the next story. Besides being an honest student, మరి వాళ్ళ నాన్న అలా ఉంటే ఇతను ఎలా ఉంటాడు.
మైకేల్ స్టోన్ వాజ్ ఏ హానెస్ట్ స్టూడెంట్. నిజాయితీపరుడు. తండ్రి ట్రైనర్ చెప్తున్నవన్నీ చక్కగా పాటించేవాడు. మైకేల్ స్టోన్ కంటిన్యూడ్ టు హెల్ప్ హిజ్ పేరెంట్స్ విత్ దేర్ ఫార్మ్ షోస్. నేను ఈ పని చేస్తున్నా కదా అని మిగతా పనులన్నీ ఎగ్గొట్టేవాడు కాదు. కొంతమంది కొన్ని ఉద్యోగాలు చేస్తుంటారు, మిగతా పనులు మాకు సంబంధం లేదు అంటారు. అలా ఉండకూడదు. ఖచ్చితంగా తల్లిదండ్రులకు సహాయం చేసే పరిస్థితి ఉండాలి. మైకేల్ స్టోన్ కంటిన్యూడ్ టు హెల్ప్ హిజ్ పేరెంట్స్ విత్ దేర్ ఫార్మ్ చోర్స్. వాళ్ళు పొలాల్లో పనికి వెళ్ళినప్పుడు ఇతను కూడా వెళ్ళి పొలంలో పనిచేసేవాడు. ఆ పనులు చేస్తూ ఈ ప్రాక్టీస్ చేసేవాడు. మైకేల్స్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ స్ట్రైవింగ్ ఫర్ పర్ఫెక్షన్. అతని పట్టుదల సాధించి తీరాలి, మంచి ప్లేయర్ కావాలి. వాజ్ నాట్ ఓన్లీ హీజ్ ఒబెషన్ బట్ హీజ్ ప్యాషన్. ఊరికే అనుకోవటం కాదు, సాధించి తీరాలనేటువంటి పట్టుదల, దాన్ని పర్సవరెన్స్, డెడికేషన్, ప్యాషన్ అని అంటారు. నౌ we move to the next paragraph. Mildred Stone. Third name, Mildred Stone. Who was Mildred Stone? Mildred Stone was the mother of Michael. Three names: Michael Stone, Bed Stone, and Mildred Stone. Mildred Stone was the mother of Michael Stone. She was also the wife of Bed Stone. Wished that he could relax a bit more and be that free dreaming little boy. ఆమె ఇంకొకరికి చాదస్తం మనిషి. అంత రెస్ట్ లేకుండా చేయాల్సిన పని లేదురా, కాస్త రెస్ట్ తీసుకో, తెల్లారి 8 పండుకో అని చెప్తూ ఉంటుంది. అలా ఉంటే ఎలా? On one occasion she attempted to talk to him and his father about this, but his dad quickly interrupted. పొద్దునే నిద్ర లేకుండా ఉంటే పండుకోరా ఇంకాసేపు, ఏం కాదులే, చేసేటప్పుడు కరెక్ట్ చేయాలి, రెస్ట్ తీసుకోవడం తప్పు లేదు అని. కానీ వాళ్ళ నాన్న అడ్డుపడ్డాడు. ఇంటరప్టెడ్, అభ్యంతరం తెలిపాడు. యు వాంట్ సంథింగ్, వర్క్ ఫర్ ఇట్. మనం సాధించాలనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా తొందరగా లేయాలి, దాని పని ఏం చేసుకుంటూ వెళ్ళాలో చేయాలి. కానీ అలా రెస్ట్ తీసుకోవటం అనేది చాలా తప్పు. ఆల్ ఆఫ్ మైకేల్స్ వాల్స్ టుడే సీమ్ టు బి ద రివార్డ్ ఫర్ హీజ్ హార్డ్ వర్క్. ఇలా గొప్ప ట్రైనర్ దగ్గర ట్రైనింగ్ తీసుకున్న మైకేల్ యొక్క కృషి ఫలితం ఇవాళ చూడబోతున్నాడు. If Michael Stone was surprised, thrilled, or arrogant about clearing the bar at 17 feet, 17 అడుగులు ఎగరగలుగుతాడా? 16.9 వరకే ఎగరగలిగే వ్యక్తి 17 అడుగులు ఎగరగలుగుతాడా? You could not tell. మనం కూడా చెప్పలేము. As soon as he landed on the inflated landing మ్యాట్ ఒకటి ఉంటుంది, ఆ మ్యాట్ మీద పరిగెత్తుతూ వెళ్ళాలి. విత్ ద క్రౌడ్ ఆన్ హిజ్ ఫీట్. చుట్టూ జనం చూస్తూ ఉంటారు. మైకేల్స్ ఇమీడియట్లీ బిగాన్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ హిజ్ నెక్స్ట్ అటెంప్ట్ ఎట్ ఫ్లైట్. ముందు ఎవరో ఎగురుతున్నారు, ఆ తర్వాత తానే ఎగరగలిసి ఉంటుందని తెలుసుకున్నాడు. హీ సీమ్డ్ ఆబ్లివియస్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ హీ హ్యాడ్ జస్ట్ surpassed his personal best by 3 inches, that he was one of the final 2 competitors in the pole vaulting, even at the National Junior Olympics. నేషనల్ జూనియర్ ఒలింపిక్స్లో పోటీదారులు అందరూ వెనకబడిపోయారు. ఓన్లీ 2 మెంబర్స్ మాత్రమే ఉన్నారు. గెలుస్తాడో లేదు. దెర్ వాజ్ ఎ టెన్షన్. టెన్షన్ అనే మాట టెన్స్ అనే పదం నుంచి వచ్చింది. TNSE. టెన్స్ మీన్స్ ఫియర్. ఫ్రమ్ దట్ వర్డ్ అనదర్ వర్డ్ నౌన్ కేమ్
Tension, S-I-O-N, not T-I-O-N. Michael cleared the bar 17 feet and also 2 inches. 17 అడుగులు ఎగరగలిగాడు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ 17 పైన 2 ఇంచులు పెట్టారు. ఆ తర్వాత 17 feet 4 inches పెట్టారు. వాటిని ఎగరగలిగారు. అగైన్ హీ షోడ్ నో ఎమోషన్, ఎలాంటి ఎమోషన్ లేకుండా ఫీలింగ్. ఎమోషన్ మీన్స్ ఫీలింగ్. He jumped 17 feet 4 inches. Constant preparation and determination were his vision. ఆ పట్టుదల మరి కార్య పట్ల అతనికి ఉన్న ఆసక్తి, కంటిన్యూస్ ప్రాక్టీస్ అతని విషయానికి కారణం. As he lay on his back and heard the crowd groan, he knew the other Walter has missed his final jump. ఇప్పుడు 17 feet 6 inches పెట్టారు. ఇద్దరే ఉన్నారు. ముందతను ఎగురుతూ ఉన్నాడు. అంతలో జనులు అయ్యో అని గోల పడుతున్నారు. దాని అర్థం ఏంటి? అదర్ కాంపిటీటర్ హ్యాస్ ఫెయిల్డ్ ఇన్ హీజ్ జంప్. అతను 17.6 ఎగరలేకపోయాడు. హీ న్యూ ఇట్ వాజ్ టైమ్ ఫర్ హిస్ ఫైనల్ జంప్. మరి నేను ఎగరాలి, నేను ఎగరగలుగుతానో లేదో. సిన్స్ ద అదర్ వాల్టర్ హ్యాడ్ ఫ్యూయర్ మిస్సెస్, ఏదో పొరపాటు చేశాడు, అతను మిస్ అయ్యాడు. మైకేల్ నీడెడ్ టు క్లియర్ హీజ్ పోల్ వాల్ట్ టు విన్. అతను ఓడిపోయాడు కాబట్టి నేను గెలిచి తీరాలి. ఏ మిస్ వుడ్ గెట్ హిమ్ సెకండ్ ప్లేస్. నేను కూడా పొరపాటు పడితే ప్రైజు సెకండ్ ప్రైజ్ వస్తుందేమో. నథింగ్ టు బి అషేమ్డ్ ఆఫ్. ఫస్ట్ ప్రైజో సెకండ్ ప్రైజో ఏదైతేనేమి అనుకోకూడదు. బట్ Michael would not allow himself the thought of not winning first prize, first place. ఇంకా ఏం ఫస్ట్ ప్లేస్ వస్తుందిలే అనుకోలేదు. ఖచ్చితంగా సాధించి తీరాలి అనుకున్నాడు. He rolled over and did his ritual of 3 finger-tipped pushes up. Push up. అతనికి ఒక అలవాటు, రిచువల్. అతను 1, 2, 3 అని చేయి ఊపుకుంటూ ఉంటాడు. 3 finger-tipped push ups. 3 ఏళ్ళు కింద పెట్టి 7 పైకెత్తినట్టు కూడా అనుకోవచ్చు. He found his pole. తను తీసుకోవాల్సిన పోల్ స్టిక్ని తీసుకున్నాడు. స్టూడ్, రెడీగా నిలబడ్డాడు. అండ్ స్టెప్డ్ ఆన్ ద రన్వే. ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభం కావాలో అక్కడ నిలబడ్డాడు. స్టెప్డ్ ఆన్ ద రన్వే, ముందు కాలు పెట్టి రెడీగా ఉన్నాడు. అండ్ led to the most challenging event of his 17-year-old life. తన 17 సంవత్సరాల జీవితంలో గొప్ప ఛాలెంజ్ తీసుకుంటూ ఉన్నాడు. The runway felt different this time. ఇప్పుడు అతను కొత్తగా అనిపిస్తుంది. It startled him for a brief moment. ఏదో కొద్దిగా ఒక క్షణం పాటు స్టార్టిల్, కన్ఫ్యూజ్ వచ్చింది. Then it all hit him like a wet bale of hay. ఏదో నేల మీద ఉన్నటువంటి గడ్డి, చల్లగా ఉన్నటువంటి తేమ కలిగిన గడ్డి కొద్దిగా జారినట్టు అనిపించింది. The bar was set at 9 inches higher than his personal best. What was his personal best? 16.9. Now the bar is at 17.5 inches. That's only 1 inch of the national record. మరి జాతీయంలో అంతకుముందు ఎగిరిన వాళ్ళు 17.6 అడుగుల ఎత్తున ఎగిరారు. మరి ఇప్పుడు 17.5 మార్క్ పెట్టారు. The intensity of the movement filled his mind with anxiety. Anxiety means confusion.
He began shaking off the tension from his body. శరీరంలో వస్తున్నటువంటి ఆ భయాన్ని షేకింగ్ ఆఫ్ ఒక్కసారి విదిలించి తల భయం పోగొట్టుకోవాలనుకున్నాడు. ఇట్ వాజ్ నాట్ వర్కింగ్. హీ బికేమ్ మోర్ టెన్స్. తను చేసిన ప్రయత్నం వృధా అయిందేమో, ఇంకా భయం కలిగింది. వై ఈజ్ దిస్ హ్యాపెనింగ్ టు మీ నౌ? ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది? హీ థాట్. హీ బిగాన్ టు గెట్ నర్వస్. ఇంకా భయపడ్డాడు. ఫియర్ వుడ్ బి ఏ మోర్ యాక్యురేట్ డిస్క్రిప్షన్. భయం అనేది ఒక దయ్యం లాంటిది, అది ఇంకా వెనకంజ వేస్తుంది. వాట్ వాజ్ హీ గోయింగ్ టు డూ? మరి దానికి ఏం చేయాలి? హీ హ్యాడ్ నెవర్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ దీస్ ఫీలింగ్స్. ఇలాంటి అనుభవం ఎప్పుడూ రాలేదు. దెన్ అవుట్ ఆఫ్ నోవేర్ and from the deepest depths of his soul, at a time like this, it was simple. His mother always used to tell him, whenever he felt tense, anxious, or even scared, to take deep breaths. చెప్పిన మాటలు గుర్తొచ్చాయి. He recollected the words of his mother. What was the name of Michael's mother? Mildred Stone. So he did. ఒకసారి గాలి డీప్గా పిలిచాడు అని బాగా గాలి పిలిచి ప్రయత్నించాడు. Along with shaking the tension from the legs, he gently laid his pole at his feet. కాళ్ళకు దగ్గరగా కర్రను పెట్టుకున్నాడు. He began to stretch out his arm and upper body. శరీరాన్ని దానికి తగ్గట్టుగా అమర్చుకున్నాడు. The light breeze that was once there was now gone. ఇప్పటిదాకా ఏదో గాలి వస్తున్నట్టుంది, ఇప్పుడు గాలి కూడా రావటం లేదు. He could feel a trickle of cold sweat running down his back. వీపు నుంచి బిందువులు వస్తున్నట్టుగా, చెమట బిందువులు వస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. He carefully picked up his pole. కర్రను జాగ్రత్తగా పట్టుకున్నాడు. He felt his heart pounding. హార్ట్ బీట్ కొట్టుకోవటం గమనించాడు. He was sure the crowd did too. నాలోనే కాదు, ఈ షేకింగ్ అనేది చూసే వాళ్ళలో కూడా ఉంటుంది. The silence was deafening. ఒక్క శబ్దం కూడా లేదు, మ్యూట్ అయిపోయింది. నిశ్శబ్ద వాతావరణము ఉంది. డెఫ్ అంటే చెవుడు. మొత్తం కోర్ట్ అంతా పిన్ డ్రాప్ సైలెంట్ లాగా ఉంది. When he heard the singing of some distant robins in flight, ఆకాశంలో కొన్ని పక్షులు ఎగరటం చూశాడు. He knew it was his time to fly. ఇది పొద్దుపోయింది, ఇక ఎగరాల్సిన సమయం వచ్చింది అనుకున్నాడు. As he began sprinting down the runway, something felt wonderfully different yet familiar. పరిగెత్తడం ప్రారంభించాడు. మొదట్లో కొద్దిగా భయం ఉన్న తర్వాత అలవాటైన పద్ధతిలోనికి వచ్చాడు. The surface below him felt like the country road. అతను చిన్నప్పుడు మట్టి రోడ్ల మీద నడిచినట్టుగానే ఇప్పుడు కూడా అనిపిస్తుంది. బాగా ప్రాక్టీస్ చేశాడు కదా, ఇక డౌటే లేదు. He used to dream about, తన కళల్లో వచ్చిందే ఇక్కడ మళ్ళీ వచ్చింది అనుకున్నాడు. The rocks and chunks of dirt, the vision of the golden wheat fields seemed to fill his thoughts. అతని ఆలోచనలు, అతని డ్రీమ్లో ఉన్నవే మళ్ళీ అతనికి వచ్చినట్టు అనిపించింది. Then he had no fear. When he took a deep breath, it happened. He began to fly. His takeoff means flying was effortless. చాలా గొప్పగా జరిగింది. Michael Stone was flying just as in his childhood dreams.
చిన్న కళలు చిన్నప్పుడు కన్నా కళలాగా అనిపిస్తుంది. ఒక్కసారిగా కర్ర చివర పెట్టుకొని జంప్ చేస్తున్నాడు. చూడండి పైన బొమ్మలో కనిపిస్తున్నది. ఓన్లీ దిస్ టైమ్ హీ న్యూ హీ వాజ్ నాట్ డ్రీమింగ్. అంతకుముందు ఎప్పుడు కళల్లో చూసేవాడు, ఇప్పుడు నిజంగా చూస్తున్న సంతృప్తి. దిస్ వాజ్ రియల్ ఈవెన్ థింగ్. ఎవ్రీథింగ్ సీమ్ టు బి మూవింగ్ ఇన్ ఎ స్లో మోషన్లో అవతలికి దూకుతున్నట్టు దానికి అనిపిస్తూ ఉంది. ద ఎయిర్ అరౌండ్ హిమ్ వాజ్ ద ప్యూరెస్ట్ అండ్ ఫ్రెషెస్ట్ హీ హ్యాడ్ ఎవర్ సెన్స్. గాలి అని ఎంత బాగా వస్తున్నట్టుగా అనిపించిందో. మైఖేల్ వాజ్ సోరింగ్ మీన్స్ ఫ్లయింగ్ విత్ ద మెజెస్టీ ఆఫ్ యాన్ ఈగల్. గద్ద ఎగిరినట్టుగా ఒక్కసారి ఎగిరేశాడు. It was either the erupt of the people in the stands or the thump of his landing that brought Michael back to earth. వెంటనే స్టేడియంలో ఉన్న జనాలంతా చప్పట్లు కొడుతూ ఉంటే ఆ శబ్దాల్లో ఒక్కసారిగా ఆనందం పొందుతున్నాడు. అటు దూకినప్పుడు కింద పడ్డాడు కదా, లేచి నిలబడుతున్నాడు. ఆన్ హిజ్ బ్యాక్ విత్ దట్ వండర్ఫుల్ హాట్ సన్ ఆన్ హిజ్ ఫేస్ he could only envision the smile of his mother's face. అప్పుడు అనుకుంటాడు, మా అమ్మ నేను గెలిచినందుకు ఎంత ఆనందపడుతుందో కదా, ఆ ముఖం ఉదయిస్తున్న సూర్యులాగా ఉంటుంది కదా. he knew his dad was probably smiling too. మా నాన్న కూడా నవ్వుతూ ఉంటాడు. ఈవెన్ లాఫింగ్. మామూలుగా నవ్వేవాడు, ఇప్పుడు పెద్దగా నవ్వుతాడేమో. బట్ వుడ్ ఆల్వేస్ డూ దట్ వెన్ హీ గాట్ ఎక్సైటెడ్. అతి ఆనందం పొందినప్పుడు గట్టిగా అరుస్తూ ఉంటాడు. స్మైల్ అండ్ దెన్ సార్ట్ ఆఫ్ గిగిల్. గిగిల్ మీన్స్ షేకింగ్. వాట్ హీ డిడ్ నాట్ నో was that his dad was hugging his wife and crying. వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళ అమ్మను కౌగిల్లోనికి తీసుకున్నాడు. బాగా గెలిచాడు మన అబ్బాయి అని అనుకున్నాం. He was crying harder than Mildred had ever seen before. అలా భర్త ఒక్కసారిగా నా కొడుకు విజయం సాధించాడు అని ఆమె కూడా ఆశ్చర్యపోయింది. She also knew that he was crying the greatest tears of all tears of pride. కళ్ళల్లో కన్నీటి బిందువులు వస్తున్నాయి. అవి ఆనంద బాష్పాలు, గర్వంతో కూడిన ఆనంద బాష్పాలు వస్తూ ఉన్నాయి. మైఖేల్ వాజ్ ఇమీడియట్లీ స్వామ్డ్ విత్ పీపుల్. స్వామ్డ్ మీన్స్ సరౌండెడ్. He was surrounded with people hugging and congratulating him on the greatest accomplishment of his life. Accomplishment is voice. He later went on the day to clear 17 feet 6.5 inches. It is a national and international junior Olympic record. With all the media attention and heartfelt congratulations, Michael's life would never be the same. ఇలా జీవితంలో రావటం ఎంత గొప్ప పని అవుతుందండి. It was not just because he won the National Junior Olympics. He set a new world record. ప్రపంచ రికార్డు, జాతీయ రికార్డు సాధించాడని కంగ్రాచ్యులేషన్స్ కాదు, మరొకటి ఉంది. దట్ ఇట్ వాజ్ నాట్ బికాజ్ హీ హ్యాడ్ జస్ట్ ఇంక్రీజ్డ్ హీజ్ పర్సనల్ బెస్ట్ బై 9.5 inches. అతని పర్సనల్ బెస్ట్ కంటే 9.5 ఎక్కువ ఎగిరాడని కూడా కాదు. ఇట్ వాజ్ సింప్లీ బికాజ్ హీ వాజ్ ఏ బ్లైండ్ మ్యాన్. గుడ్డివాడు. ఒక గుడ్డివాడు కళ్ళున్న వాళ్ళతో పోటీపడి వాళ్ళందరినీ అధిగమించి ఒక్కసారి
17 అడుగుల 6.5 ఇంచి ఎగరగలిగి ఇంటర్నేషనల్ జూనియర్ ఒలింపిక్స్ పోల్ వాల్టింగ్లో ఫస్ట్ ప్లేస్ సాధించడం చాలా గొప్ప. ఇలానే మీరు కూడా చదువుకొని విద్యార్థులు గొప్పవాళ్ళు కావాలి. డేవిడ్ ఇట్ ఈస్ రిటన్ బై డేవిడ్ నాస్టర్. కొంచెం